को मोर अनुरोध वर्तमान जातीय संगीत गान कराଯାଉ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभा कार्य आरंभ पूर्व शपथ पाठ कराଯାଉ। मु शासक दलर मंत्री श्रीमती वर्षाराणी साहू को शपथ पाठ करने को अनुरोध करुछि। आपण केउ भाषा रे शपथ पाठ करने को चाहुछन? ओडिया भाषा रे। मु ईश्वर नाम शपथ नेउछि कि गृहर श्रृंखला रक्षा करने यथासभ्य चेष्टा करी। आज प्रश्न घंटा कार्यक्रम भाग नहीं आईन प्रस्तुतिर साहाय्य करी। गृहर आदेश को ईश्वर आदेश भावी गृह सम्मुखें ग्रहण करू। धन्यवाद। मु आपण मानकु 2026 केन्दुझर जिला शीतकालीन अधिवेशन में हार्दिक स्वागत जनाऊछि। एही विशेष अवसर थीम हेउछि मो स्वप्नर ओडिशा, जहाँ आम देश और राज्य पाई एक दृढ़ दृष्टिकोण और आशार प्रतीक। आज एही गृह अधिवेशन में आमे गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक उपरे चर्चा करिबा, जेपरिक शिक्षा, परिवेश, स्वास्थ्य, डिजिटल विकास, महिला सशक्तिकरण और युव अंशग्रहण। एही अधिवेशन आम पीढ़ी चिंताधारा, दृष्टिकोण और नीति निर्माण अभिगम को प्रतिबिंबित करू। आसतु आम आज प्रथम अंश प्रश्न घंटा आरंभ करिबा। मो माननीय सदस्य मानकु अनुरोध करुछि जे सेमाने तांकर तारकित प्रश्न उपस्थापन करନ୍ତୁ। धन्यवाद। प्रथम प्रश्न पचरायाउ। सम्मानीय स्पीकर महोदय, मु शिक्षा मंत्री दुईटी प्रश्न रखुछि। मोर प्रश्न यही कि केन्दुझर जिलार जनजाति अंचल विद्यालय कौन पदक्षेप ग्रहण एवं शिक्षा फलफल वृद्धि कौन पदक्षेप ग्रहण कर। द्वितीय प्रश्न यही कि पीएम3 विद्यालय गुड़िक किपरि एनपीजी 2020 लक्षण गुड़िक समर्थन करुछन। शिक्षा मंत्री एहार उत्तर रखନ୍ତୁ। माननीय बाचस्पति महोदय, मोर विपक्ष मंत्री मन में उठुवा प्रश्न को मुझे एड़ाइक चाहूँगी। यार उत्तर मुझे संपर्क रखुच्छी। केन्दुझर जिलार जनजाति अध्यक्ष विद्यालय गुड़िकर शिक्षा फलफल वृद्धि FLN मिशन, समग्र शिक्षा और PM3 प्रोग्राम अंतर्गत अनेक पदक्षेप ग्रहण कर मुख्य उद्देश्य हूँ पारंपरिक श्रेणी प्रत्येक शिशु मौलिक साहित्य और गणित दक्षता अधिगम करें। अतिरिक्त भाषा आधारित बहुभाषा शिक्षा माध्यम शिक्षा दी जाऊँगी, जो शिशु मैंने निज निज भाषा जुआंग और सांताली और हो भाषा शिक्षा ग्रहण करुछन। दुई भाषी पाठ्यपुस्तक और स्थानीय शिक्षक मान
ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ TLM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସମୁଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା SMC ଓ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିତା ବଢ଼ିଛି। PM ପୋଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନ କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ବନି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହିକି PMC ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020ର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାବେଶିତା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। PMC ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିରେ ଆରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନଜାତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାବେଶୀ ଓ ସହଜ କରେ। କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କୌଶଳ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ ରଖାଯାଇ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ICT କିଟ୍ ଓ କଣ୍ଟେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ PMC ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯାଉ। ମହୋଦୟ, ମୁଁ ପରିବେଶ ଓ ବନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମିଶନ ଲାଇଫ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିକି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଏକ ସବୁଜ ସ୍ଥାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ପରିବେଶ ଓ ବନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ମୋର ବିପକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖୁଛି। ମିଶନ ଲାଇଫ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଝରର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଜାଗରୂକତା ଓ ସସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ PMC ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଇକୋ-କ୍ଲବ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 3R ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍, ରିସାଇକଲ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଛ ଲଗାଣ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୈବ ଚାଷ ଓ ପୋଷଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ ଓ ସୌର ଊର୍ଜା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମେଳାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସଚେତନ ଯୁବପିଢ଼ି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସବୁଜ ସଫା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବେ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସବୁଜ ସ୍ଥାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରନ୍ତି। ଇକୋ କ୍ଲବ ଓ ମିଶନ ଲାଇଫ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଝରରେ ଅନେକ PMC ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା ଦିନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟାନ ରଖାଯାଉଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୈବ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରାଲି ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶି ଏକ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଯୁବପିଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଝର ଏକ ସବୁଜ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବନାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯାଉ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି କୌଶଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏକାଠି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଥାଆନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାନ୍ତି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ରିୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ମୋ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ଆମ୍ବାସାଡର୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ, ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ସାନିଟାରୀ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂକୋଚନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପିଏଚ୍ସି ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତହୀନତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଗରୂକତା କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସମତୋଲିତ ଆହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଚେତନତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆତ୍ମଯତ୍ନର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିକି ଯେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅବସ୍ଥାପନ କିପରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିକି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଶିକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ମୋର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖୁଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅବସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, MGNRGS ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ପଥ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପିଏଚ୍ସି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲ୍ୟାବ୍, ପୁସ୍ତକାଳୟ ଓ ସୂଚିତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସହ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଏସ୍ଏମ୍ସି ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ସମୁଦାୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ, ସଂଯୁକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଜବୁତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ମୌଳିକ ଆଧାର। କେନ୍ଦୁଝରର ପିଏଚ୍ସି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଦସ୍ୟମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ଅବସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ନିଅନ୍ତି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମର୍ଥନରେ ଅଂଶ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ TLA ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ସାମୂହିକ ମାଲିକାନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା, ଦାୟିତ୍ୱ, ଗର୍ବ ବଢିଛି, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିକି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିକି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ପିଏମ୍ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଭିଗମ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ମାସିକ ଜନନ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ଅଭିଯାନ ଓ ସମୁଦାୟ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଝିଅମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବର୍ଦ୍ଦି ଓ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦୂର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଶିକ୍ଷାରେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଝିଅମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରେ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମମୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦୁଝର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ POCSO ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପଲିସି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କେନ୍ଦୁଝରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ଓ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ରଖନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର ବା ଅନୁଦେଖ ଚିହ୍ନଟ କରି ତତ୍କାଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯତ୍ନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସଚେତନର ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ପଛରେ ରହି ନଯାଉ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଉ। ମାନନୀୟ ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ମୋର କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କୃଷି। କେନ୍ଦୁଝର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ବିଷୟରେ କିପରି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଇପାରିବେ କି? କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ଅବଗତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର PMC ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱସ୍ଥାୟୀ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୋଷଣ ଓ ପରିବେଶ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାକସବ୍ଜି ଚାଷ କରି ଜୈବ ଚାଷ, କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ଓ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଗରୂକତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫାର୍ମ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ରମଣରେ ଅଂଶ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାଇକ୍ଲୋନ ଓ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି, ପୋଷଣ ଓ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ
କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍କୁଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଗାର୍ଡେନ ଓ ଫାର୍ମ ଟୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ପିଏମ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତରକାରୀ, ଡାଲି ଓ ମିଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫାର୍ମର୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଡେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକମାନେ ଜୈବିକ ଚାଷ, ବୀଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବଦଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଡେଲ ଓ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ନବତମ ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃଷିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଂଶ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସେତୁମାନେ ଏହି କେନ୍ଦୁଝର ସମୁଦାୟ ସମର୍ଥିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। माननीय बाचस्पति महोदय, मोर आईटी विकास मंत्री दुईटी प्रश्न रही। मोर प्रश्न है कि केन्दुझर पीएमसी विद्यालय डिजिटल शिक्षा को किपरि प्रोत्साहन दि मत कि। मोर द्वितीय प्रश्न है कि वर्तमान देशर सबुठु बड़ समस्या युवक मानकर नियुक्ति। पीएमसी विद्यालय माध्यम ग्रामीण युवा माने किपरि कौशल अधिगम करुछन्ति मते कि कहि परिबे कि। माननीय स्पीकर महोदय, मोर विपक्ष मंत्री मन में उठुवा प्रश्न को मु एड़ाइबा चाहूँगी। यार उत्तर मु संक्षेप रखी। केन्दुझर पीएमसी विद्यालय गुड़िक डिजिटल शिक्षा श्रेणी कक्ष को परिवर्तन करुच्ची। इतिजार अंतर को अतिक्रम करने विद्यालय गुड़िक स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर और टैबलेट सह सज्जित कराଯାଉଛି, जहाद्वारा ऑडियो विजुअल और ई कंटेंट माध्यम आंतरिक शिक्षा होଉଛି। शिक्षा माने आईसीटी और दीक्षा प्रोग्राम अंतर्गत नीतिदिनिया शिक्षा टेक्नोलोजी व्यवहार करने प्रशिक्षित होउछन्ति। शिक्षा टेक्नोलोजी सम्मिलनी टेक्नोलोजी और ट्रांसफॉर्मेशन तत्व को प्रतिबिंबित करे। स्मार्ट कौशल और स्वनिर्भर ओडिशार मो स्वप्नर ओडिशा को साकार करे। ग्रामीण छात्र छात्री मध्य कंप्यूटर और इंटरनेट दक्षता विकास पाई डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चली। यह मोर प्रथम प्रश्नर उत्तर। मत लगुच कि विपक्ष दलर मंत्री सरकार विभिन्न कार्यक्रम विषय अवगत नाहंती। से प्रतिदिन न्यूज रे अपडेट रखुना। जदि से रखुता तेरे जानी था कि पीएमसी विद्यालय केन्दुझर ग्रामीण युवा माने भविष्य जीविका पाई प्रस्तुति हेबाकु वृत्तिमूलक शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करछन्ति। स्किल एंड इनिशिएटिव डे अंतर्गत छात्र छात्री माने टेलरिंग, डांस कला, विद्युत मरम्मती और मौलिक कंप्यूटर चालना भली व्यवहार कौशल प्रशिक्षण नेउछन्ति। निर्दिष्ट विद्यालय वृत्तिमूलक लैब और डेमो यूनिट स्थापन कराଯାଉଛି, जेठी छात्र छात्री माने हाथ काम अनुभूति माध्यम शिखि पारନ୍ତି। शिक्षक और स्थानीय कलाक्रम मिली स्थानीय संपद सहित संपृक्त जीविका मुख्य दक्षता देखाउछन्ति। छात्र छात्री माने उद्यमी और उच्च वृत्तिमूलक पाठ्यक्रम अनुसरण पाई प्रेरित हेबाकु कैरियर गाइडेंस सेक्शन रे अंश नियंती। जो माने जिलार अर्थनैतिक वृद्धि और स्वनिर्भर अवदान रखिपारती, जहाँकि कुशली ओडिशार दृष्टिकोण को साकार करे। धन्यवाद। माननीय स्पीकर महोदय, गरिमामय शिक्षक माने और प्रिय छात्र छात्री माने और उपस्थित गणमान्य, आज मॉक असेंबली आमको युव ओडिशार सत्य स्वर और दृष्टिकोण देखाई। केन्दुझर पीएमसी विद्यालय छात्र छात्री मानक द्वारा प्रदर्शित स्पष्टता, आत्मविश्वास और सृजनशीलता देखी मु अत्यंत आनंदित। सेमाने केवल समस्या उठाई नहीं, दायित्व और सहानुभूति आधारित समाधान प्रस्ताव देते। मो स्वप्नर ओडिशा एक समृद्ध समावेशी ओडिशा ताहा सेतेबेले साकार हेब जेतेबेले आम युवपीढ़ी चिंता करेंगे, कार्य करेंगे और स्वप्न देखिए। आपण माने प्रमाण करिसेंते जे आम श्रेणी कक्ष गुड़िक लोकतंत्र प्रयोगशाला होची, जेमिठी अंशग्रहण और शिक्षा एकाठी चली। मु मुख्यमंत्री भाव आश्वासन देउछि जे ओडिशा सरकार शिक्षा, प्रजुक्ति और कौशल विकास को अधिक शक्ति देव, जहाद्वारा प्रत्येक शिशु से नगर में हूँ दूर ग्राम समान भाव
ଅବସର ପାଇବେ ଶିଖିବା ପଢ଼ିବା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ମକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତା ଓ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବିତ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। माननीय विधानसभा सदस्य माने गरिमामय शिक्षक माने और प्रिय साथी माने आपणक अनुमति सहित मु आजिर मॉक असेंबली अधिवेशन को एठारे उपसंहार करूछि। आम्हे देखिलु उत्साहित चर्चा चिंतापूर्ण प्रश्न और शक्तिशाली उत्तर जहाँ आम पीढ़ीर आशा और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करी आजिर अधिवेशन प्रमाण करछि जे छात्र छात्री माने केवल शिक्षार्थी नुह आम भविष्यतर नीति निर्माता और परिवर्तनर नेता। एही कार्यकलाप माध्यमरे आमे बुझी पारिलु जे लोकतंत्र किपरि काम करे और नीति और उन्नति गढ़िबारे प्रत्येक मतर मूल्य अछि। शिक्षा परिवेश स्वास्थ्य और समाज विषय आम आलोचना आमको मन पकाई देउछि जे मो स्वप्नर ओडिशा आम सहित आरंभ हुए आम विद्यालय आम समुदाय और आम हृदय मु अनुग्रह पूर्वक जिला प्रकल्प कार्यालय समग्र शिक्षा आम शिक्षक माने और गरिमामय अतिथि मानकु नेतृत्व देबा पई हृदय धन्यवाद जणाउछि। आसतु एही दायित्व और दलीय मनोभाव को आगको बढ़ाइबा और एक शिक्षित सबुज और समावेशी ओडिशा गठन पई एकाठी काम करिबा पई प्रतिबद्ध हेबा। धन्यवाद। आज जो आम पिला माने छाया विधानसभा जो उपस्थित मंतव्य रखिंट ताहा आमको बहुत खुशी लगी आम एपाई बहुत गर्वित रोच। नमस्कार। आज आम सरकारी उच्च विद्यालय कंटीपाले सरकार निर्देश क्रमे छाया विधानसभा गठन करा जो कि आमर छात्र छात्री मैंने बहुत खूब सुंदर भाव में परिवेशन करते शासक दल और विरोधी दल तांकर प्रश्न उत्तर मूलक जो सभा चले से संपर्क में किसी धारणा से पाइले। जहाँ धन्यवाद। आज छाया विधानसभा कार्यक्रम छोट छोट छुआ मान जो प्रयास थिला बहुत उच्च कोटिर थिला। विद्यालय सार मानू एवं प्रधान शिक्षक को अशेष अशेष धन्यवाद करुच्ची जहाँ कार्यक्रम टी साफल्यमंडित कर। पंचगड़ा हाईस्कल अनुष्ठित होता छाया विधानसभा आमर छात्री एवं छात्र माने जो रोल तैयारी कर अति उच्च कोटिर धन्यवाद एवं आमर शिक्षक धन्यवाद।